सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नैन जे रूप रंग अर रेख पे को कह न सकत के। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रांश सहसा मान गणिजै। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत मेल अंतन कह। त्वै सर्वनाम कथय कवन करम नाम वर्णत सुमत। श्री नानक अंगद कर जाना अमरदास अंगद पहचाना। अमरदास रामदास कहायो साधन लखा मूड न पायो। भिन्न भिन्न सब हूँ कर जाना एक रूप किन हूँ पहचाना। जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई बिन समझे सिद्ध हाथ न आई। रामदास हर स्यों मिल गए गुरता देत अर्जन भये। जब अर्जन प्रभ लोक सिधारे हर गोबिंद तै ठां बैठारे। हर गोबिंद प्रभ लोक सिधारे हरि राय तह ठां बैठारे। हरि कृष्ण तिनके सुत भये तिन ते तेक बहादुर भये। तिलक जंजूरा खा प्रभ ताका कीनो बडों कलू मैं साका। साधन हेत इति जिन करी शीस दिया पर सीना उचरी। धर्म हेत साका जिन किया शीस दिया पर सिरर ना दिया। सो कहो टल गुर सेव माइक चल नहीं रहा तरन वाला माइक नहीं चल रहा। तुर दिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला नौवा। प्रीतम जान लियो मन माही अपने सुख स्यो ही जग पांद्यो। को काहू को नाही रहाओ। सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहु दिस घेरे। विपत परी सब ही संग छाडत कऊ न आवत नेरै। घर की नार बहुत हित जास्यो सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी। एह विद को व्यवहार बन्यो है जास्यो नेहो लगायो। अंत बार नानक बिन हर जी कऊ काम न आयो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत अस्थान जगमग नूर है। लख लख ससियर भान किरण ठरूर है। साध संगत सचखंड स्थान विखे समूह संगत। गुरु खालसा गुरु रूप साध संगत जी आप जी शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। सच्चे पातशाह हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਠ ਜੈਤਮਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨੌਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਉਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ ਸਤਨਾਮ
सतनाम। श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह पटना साहब की पावन पवित्र धरती ते ने। सतगुरु जी पटना साहब तो पहला गयासुर तीर्थ के उत्ते जो कि बिहार की राजधानी के अंदर ही आंदा है। उपरंत सतगुरु जी गया तो बाद फिर हुण पटना साहब पहुँचे ने। जदों गुरदेव इत्थे पहुँचे पटना साहब तो संगत ने पूछया, महाराज यह पटना साहब का जो नाम है, पटना के नाम तो इसका पहला नाम की सीगा, ते पटना जो स्थान है इसकी बड़ी महान महत्वता है। सतगुरु सानू पटने का पुरातन इतिहास सुनाओ। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह सारी संगत नूं कहंदे ने कि इत्थे एक जरासंध नाम का राजा होया महाप्रतापी। उहदा जो जन्म है वो पटना की धरती ते ही होया सीगा। जो जरासंध राजा है उसकी सारी कथा संगत कहती है, महाराज सानू विस्तार नाल दसो बई जरासंध राजा कौन होया है तो उसकी की पावन पवित्र कथा है। गुरदेव महाराज सारी संगत नूं बिठा के आप राजा जरासंध की कथा सुणांदे ने। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दसदे ने बई एक धर्मी राजा सीगा विभाद्रव। उसदे घर दो इस्त्रियां सी ते उस दोनों इस्त्रियां दे पुत्र नहीं हो रहा सी ते राजे की उम्र बहुत वड्डी हो गई सी जो जरासंध के पिता सन। ते वो चंद्रक मुनि दे कोल पहुँचे। उन्होंने अंब दे वृख थल्ले ऋषि तप कर रहे सन। जाके ऋषि जी नूं प्रणाम किया, कहा चंद्रक मुनि जी मेरी उम्र बहुत वड्डी हो गई है, मेरी उत्तराधिकारी गद्दी का कोई भी नहीं है, कृपा करो मैनू पुत्र की दात बख्शिश करो। ऋषि जी ने देखा भी राजा बहुत धार्मिक है, चंगे ख्यालों वाला है। उहदा अंतिशकरण साफ देख के ऋषि जी अपने तप करदे स्थान तो खड़े हो गए। उन्होंने दरखत तो एक अंब का फल तोड़ के कहा, राजन ए अपनी राणी नूं खवा दें, तेरे घर महाप्रतापी पुत्र पैदा होएगा। राजे ने उत्थे ऋषि जी नूं यह गल खोल के नहीं दसी भी मेरी दो राणियां ने। ते उन्हें सोचा भी घर जाके अंब अद्धा अद्धा करके ना दोनों राणियां नूं खवा दिता। जदों दोनों राणियां नूं अंब खवा दिता ते दोनों का गर्भ ठहर गया। दोनों गर्भवती होईयां ते 10 महीने पूरे होए। 10 महीने तो बाद दोनों के उधर तो अद्धे अद्धे बच्चे ने जन्म लिया। जिवें आपां सिर दे हिस्से तो लैके पैर दे हिस्से तक अद्धा हिस्सा एक माता दे उधर तो ते अद्धा हिस्सा दूसरी माता दे उधर तो जन्म लिया। ते देख के राजा ने सोचा भी यह बच्चा तो खराब निकलिया है, हुण इहनूं सुट देना ही ठीक है, बई यह बच्चे नूं रखना ठीक नहीं। शायद मैनू इक्को राणी नूं फल खवाना चाहिदा सीगा। मैं 2 राणियां नूं फल खवाया, जदों मैं अंब नूं कट्टिया नाल मेरा बच्चा भी कट्टिया गया। उन्हें अपने 2 सैनिकां नूं घोड़े ते भेजा, कहा बच्चे नूं जंगल विच सुटाओ। वो दोनों हिस्से मांस दे लैके 2 सैनिक कपड़े दे अंदर लपेट के ते उहदे बच्चे का मूँह नहीं लपेटिया ते लपेट के जंगल दे अंदर सुट के आ जांदे ने दोनों लोथड़ियां नूं। ते जदों दोनों लोथड़ियां नूं जंगल दे अंदर सुट के आंदे ने, सारी कथा 9वें पातशाह सुना रहे ने पटना साहब। वो दोनों लोथड़े सैनिक सुट के आ जांदे ने। एक जरा नाम की राक्षसनी जिसका नाम जरा है, वो अपने मांस के शिकार लई जंगल च निकली होंदी है ते वो देखदी है भी 2 मांस के टुकड़े पे ने। वो कपड़ा खोल के दोनों मांस के टुकड़ियां अपने हाथ च ले लैंदी है। जिस तरह ही मांस के टुकड़ियां नूं नाल करदी है, वो बच्चे के अंदर जान आ जाती है। बच्चा जी पैंदा, आखना करो सतनाम। क्योंकि चंद्रक मुनि का वर सीगा, बच्चा किस तरह मरिया हो सकता सी। बचन सीगा भी तेरे घर प्रतापी पुत्र पैदा होएगा। एक साध बचन अटलादा, साधु का जे बचन हो जाए तो सूरज पश्चिम तो निकल सकता है, पर साधु का बचन नहीं मुड़ सकता। तो वो बच्चा जिवें ही दोनों लोथां दे अंदर सवास आए, जान आ गई, बच्चा रोन लग पिया। जंगल दे अंदर कुछ शिकारी सीगे, उन्हें देखा जरा राक्षसनी दे कोल
एक नवा जम्मिया बच्चा है, वो अपने भाले लैके तलवारां लैके राक्षसनी नूं डरा के भजाया तो उन्हें बच्चे नूं उत्थे ही छोड़ के वो बच्चा लैके राजे दे कोल पहुँच गए। वो जिहड़े जिन्ने भी शिकारी लोग सीगे उन्होंने कहा भी धार्मिक बच्चा है कोई। जदों राजे ने सारी गल सुनी उन्हें कहा भी यह तो मेरा ही बच्चा है, तो उसनूं उस राजे नूं बच्चे दे प्रताप का पता लग्या। वो बड़ा ही ज़्यादा प्रसन्न होया। उन्हें राज गद्दी दे उत्ते जरासंध नूं बिठाया। जरा राक्षसनी ने उन्होंने चुक्या सी, उहदी संधि दे नाल जन्म होया सी तो नाम पै गया जरासंध। जरा नाम राक्षसनी दा, संधि नाल जन्म होया तो नाम पिया जरासंध। जदों जरासंध जिहड़ा सीगा उसदी लड़की कंस दे नाल विआही सीगी ते उसनूं पता लग्या जदों समा बतीत होया भी कंस दा वध भगवान कृष्ण ने कर दिता है, क्योंकि कंस ने अपने ही प्यो नूं उग्रसैन नूं कैद करके रखिया सी। बाणी च भी आंदा है उग्रसैन को राज दियो, सतयुग तै माणियो छलियो बल पावन पायो, त्रेते तै माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरथारथ कियो, उग्रसैन को राज अपै भगतै जन दियो। गुरबाणी दे अंदर आंदा। सो वो जिहड़ा जरासंध सीगा उसने उसकी जो लड़की सीगी वो कंस नाल विआही हुई सीगी। श्री गुरु तेग बहादुर साहब संगत नूं सारी कथा जरासंध दी सुणा रहे हैं तो महाराज नौवें पातशाह संगत नूं कहंदे भी जो जरासंध सीगा उसकी लड़की कंस नूं विआही सी पर विधवा हो गई सी ते वो भगवान कृष्ण तो बहुत ईरखा खांदा सी ते उसने इस चक्कर दे अंदर किन्नियां ही राजियां नूं तकरीबन कई ग्रंथां दे अंदर लिखिया भी 86,000 राजियां नूं धरती दे कैद करके मगध नरेश उहदा नाम सी, मगध दे अंदर रहिंदा सी जरासंध। उन्हें मगध दे अंदर कैद करके राजियां नूं रखिया सी 86,000 राजियां नूं, क्योंकि उन्होंने कोई मार नहीं सकता सी। जो भी उन्होंने कट वड करता सीगा उहदा संधि हो के दोबारा फिर जन्म हो जाता सी। जो भी उन्होंने कोई मारदा सी वो दोबारा फिर जुड़ जाता सी। 86,000 राजियां नूं कैद हो गया। उत्थे दूसरे पासे पांडवां ने तप करना सी राजसूई यग लई। राजसूई यग नूं करन तो पहलां एक नियम हुंदा है बई धरती दे उत्ते सारे राजे तुसी जित्ते होने चाहिए ने तां तुसी राजसूई यग कर सकते हो। पर जो जरासंध सी वो किसे तो नहीं धरती ते जित्तिया जा रहा सीगा। भगवान कृष्ण ने फिर अर्जुन जी नूं लैके ते भीम नूं लैके मगध दे अंदर एक ब्राह्मण दा रूप धार के तिन्नों पहुँचे, क्योंकि जरासंध नूं वर सीगा कि जदों उहदे नगर दे अंदर कोई वैरी चढ़ के आएगा ना तो नगर दे बाहर घंटा वज जांदा सी ते वो अपनी सैना लैके पहले ही उन्हां दे उत्ते चढ़ाई कर दिंदा सी। ते भगवान कृष्ण का नाम एक छलिया भी है। भगवान कृष्ण जी नूं मुरली मनोहर दे नाल छलिया भी कहंदे ने, छल करदे ने भगवान। भगवान ने कहा ब्राह्मण का रूप धार के भीम नूं लैके अर्जन नूं लैके जरासंध दे कोल पहुँच गए। ते जदों जरासंध दे कोल पहुँचे दरबार दे अंदर ते उन्होंने कहा भाई राजन हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। उन्होंने कहा मंगो। कहना भी मेरे नाल 2 होर ब्राह्मण आए ने, यह वर मंगणगे पर रात नूं 12 बजे तक मौन है इन्हां दा। अगला दिन शुरू होएगा तू 12 बजे पूरे आ जाई तां यह वर मंगणगे। वो कहंदा भी तुहानूं गऊआं जमीन की चाहिए है, सब कुछ दिता, तुसीं मौन खोलो ही ना, तुसीं फुरना भी ना करो, चीज़ तुहानूं मिल जाएगी, ब्राह्मणों जाओ। वो कहंदे ना 12 बजे साडे कोल कक्ष च आना तू तां तैनूं तो असीं वर मंगांगे। 12 बजे जरासंध भगवान कृष्ण दे कोल भीम ते अर्जुन दे कोल उन्हां दे कक्ष विखे पहुँच जांदा है। ते उस वेले भीम अर्जुन ते कृष्ण तिन्नां नूं देख के जरासंध दा मत्था ठणकदा। वो कहंदा भी तुसीं ब्राह्मण नहीं हो। उन्हें कहा यह गल तुसीं क्यों कही? कृष्ण जी ने कहा, उन्होंने कहा यह गल इस करके कही क्योंकि जिहड़ा है बालक तुहाडे नाल है अर्जुन दे वल इशारा करके उहदे हत्थ दे उत्ते, क्योंकि जदों प्रत्यंचा चढ़ाई दी है तो उंगली ते लकीरां पै जांदियां। वो कहंदे भी यह हत्थ जंग दे अंदर चले हुए हत्थ ने, यह ब्राह्मण दे हत्थ नहीं। ते भीम दी काया नूं देख के कहा भी यह जंग दे अंदर लड़िया होया शरीर है, तैयार होया होया वज्र शरीर है, हाथियां दे नाल लड़िया होया। मैं भी एक योद्धा
86,000 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ। ਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਦੇਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਬਲ ਦੇਖੋ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿਓ। ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਾਂ। ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂਡੀਵ ਧਾਰ ਅਰਜੁਨ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ 1000 ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਭੀਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ। ਜਰਾਸੰਧ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਭੀਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਰਾਸੰਧ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਦਿਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਤੂੰ ਲੈ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਵਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮਗਧ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਰਾਸੰਧ ਦੀ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰੱਥ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਥ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਗਿਆਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਸਿਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਰਾਸੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਭੀਮ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੂਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਭੀਮ ਉਹਨੂੰ ਪਟਕ ਦੇਵੇ, ਕਦੀ ਜਰਾਸੰਧ ਪਟਕ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। 25-26ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਰਾਸੰਧ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਭੀਮ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇੰਨਾ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਤਿਨਕੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਈ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਇੱਧਰ ਗਿਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਗੇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੇਰ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੁਗਤੀ ਲੈ ਕੇ ਭੀਮ ਇੱਕ ਲੋਥ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਗੇਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਗੇਰਦਾ, ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੇਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੀਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 86,000 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਈਸ਼ਵਰਤਾਈ ਦੇਖੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੂਲਨ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ 86,000 ਰਾਜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਬੋਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਗਧ ਨਰੇਸ਼ ਹੈ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਗਧ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਭੀਮ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਜੋ ਗਲਤੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮਗਧ ਨਰੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ 86,000 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਰਾਸੰਧ ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਸੂਈ ਯੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਿਤਰੋਪਖਿਆਨ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖਤੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਿਤਰੋਪਖਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਕਈ ਸੀਗੀ, ਉਸਨੇ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਆ ਕੇ, ਬਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜੇ ਪਰ ਪਤੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾਇਆ ਇਸਤਰੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਸ਼ਰਥ ਤੂੰ ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਬੈਠਿਆ, 2 ਮਮ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਮ ਕੋ ਬਨਵਾਸ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀਰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਸ਼ਬਦ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ 12 ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤ ਜਨੋ, ਸੰਤ ਜਨੋ, ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਓ ਹੀ ਜਗ ਪਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਐ ਨਾ ਸੋਚੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੂਰ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਰਹਿਤ ਚੋਹੋਂ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਰਹਿਤ ਚੋਹੋਂ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕਉ ਨ ਆਵਤ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਪਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਛੋੜ ਕੇ ਕੋਊ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਹੀ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ 400-500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਥੋੜੀ ਗਵਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ। ਜਦੋਂ ਵਿਪਤ ਪਏਗੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨੇਹ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਕੋਊ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇੜਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿਮੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੁਲਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਿਹੁਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੈ, ਖਟੀਆ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ, ਲੱਡ ਛਿਟਕਾਏ ਤ੍ਰਿਆ ਰੋਵੈ, ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਦਿਉੜੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸਤਰੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋ ਲਵੇਗੀ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭੈ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੂਕ ਦੋ ਇਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭੂਤ ਆਏਗਾ। ਕਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਾਨਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੰਡਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੇਤ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਈ, ਕਿਧਰੇ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਹ 'ਚ ਖਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ, ਤਦ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ ਹੈ, ਜਾਸਿਓ ਨੇਹੋ ਲਗਾਇਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇਹ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋਗੇ। ਅੰਤ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਿ ਜੀ, ਕੋ ਕਾਮ ਨ ਆਇਓ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜੀ ਕੋਊ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸਵਾਏ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪੈਂਡੇ ਮਹਾਂਦ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈਂ ਜੋਵਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਣ ਦੇ ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਜਿਹੜੀ 3 ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨ ਤੇ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਨ ਵਿਆਪੈ ਜਗਤ ਕੋ, ਤੁਰਿਆ ਪਾਵੈ ਕੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਗਰਤ, ਸਵਪਨ, ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਾਗਰਤ, ਸਵਪਨ, ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਪਾਵੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ।
ਚਲੋ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ? ਧੀਆਂ ਦੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਦੀ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਜੀ ਕੋਊ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਤੈਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਨਿਓ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਲਗਾਇਓ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਜੀ ਕਉ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕੋ।